परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக। परमेश्वर ने आज उसकी महिमा के लिए हम सबों को खड़ा किया, इसलिए प्रभु की स्तुति करते हैं। கர்த்தர் இன்றைய நாளிலும் தம்முடைய நாம மகிமைக்காய் எங்களை நிறுத்தினதற்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன்। परमेश्वर अच्छा है, उसकी दया सदा की है। கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது। प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, इस लॉकडाउन के समय में भी प्रभु हमें चलाता है, इसलिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। இந்த லாக்டவுன் காலத்திலும் கர்த்தர் நம்மை நடத்துகிறார், அதற்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன்। हर एक लोगों को प्रभु संभालता है, इसलिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। ஒவ்வொருவரையும் தேவன் பாதுகாத்துக் கொள்கிறார், அதற்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன்। इस वक्त में आज इस सप्ताह के पहले दिन में இந்த வாரத்தின் முதலாம் நாளிலே हम प्रभु की संदेश के लिए आए हुआ इस समय में நாம் கர்த்தருடைய செய்தியை கேட்கும்படி வந்திருக்கிற இந்த சமயத்தில் हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के वचन के अंदर प्रवेश करेंगे, நாம் ஜெபத்தோடு கூட கர்த்தருடைய வசனத்துக்குள்ளாய் பிரவேசிப்போம், प्रार्थना करेंगे। நாம் ஜெபிப்போம்। हमारा प्रेमी परमेश्वर स्वर्गीय पिताजी, आज हमें दिया हुआ इस दिन के लिए धन्यवाद। हमारे देश को, इस पृथ्वी के हर एक देश को प्रभु संभाला, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर चला रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। प्रभु की कृपा है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी, आज के इस दिन में हम तेरे चरणों में नम्र होकर आते हैं। तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें हर एक दिन तू संभालना है, चलाना है करके विनती करते हैं। तेरे राज्य के लिए हमें तैयार कर प्रभु जी। आज विशेष करके इस वचन के द्वारा खड़े होने के लिए तूने हमें सहायता किया। तेरे वचन को यहाँ प्रचार करने के लिए, वचन को बताने के लिए पवित्र आत्मा में अगुवाई करे। हमें उस वचन की गहराई पर स्वर्ग में ले जाने के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि तेरी आवाज हम सुने, तेरी स्पर्श को महसूस कर सके। तू हमसे बात करता हुआ ही हम समझ सके, इसे कृपा कर। हर एक भाई बहनों, सुनने वाले तेरे बच्चों को सबको तेरे हाथों में देते हैं। हर एक के हृदय में परमेश्वर की आत्मा मंडराते रहने के लिए हम विनती करते हैं। महिमा आदर सब आपको मिले। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुन और ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக। और एक बार आप सबों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। மறுபடியும் கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உங்களை வரவேற்கிறோம்। फेसबुक में इस वक्त में लाइव में प्रभु का वचन सुनने के लिए प्यासे मन से आए हुए सभी प्रेषितों लोगों को यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। ஃபேஸ்புக்கில் லைவில் கர்த்தருடைய செய்தியை கேட்கும்படி வந்திருக்கிற எல்லா கர்த்தருடைய ஜனத்திற்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்। प्रिय भाइयों बहनों, பிரியமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, आज इस दिन में प्रभु के वचन पर हम ध्यान करने के लिए, இன்று இந்த சமயத்தில் கர்த்தருடைய வசனத்திலிருந்து நாம் தியானிக்கும் போது, जब हम प्रभु के वचन पर जाते हैं, நாம் கர்த்தருடைய வசனத்திற்குள்ளாய் போகும்போது, प्रभु के चरणों में जब मैंने प्रभु क्या आज वचन तेरे बच्चों के लिए हम बताना है करके प्रार्थना किया, तो கர்த்தருடைய சமூகத்தில் கர்த்தாவே, கர்த்தருடைய ஜனங்கள், உம்முடைய ஜனங்களுக்காக நான் என்ன வசனத்தை இந்த நாளில் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தரிடத்தில் நான் ஜெபித்த பொழுது, परमेश्वर एक वचन के द्वारा एक विषय को मेरे हाथ में दिया, और उस विषय को हम ध्यान करने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा में सहायता करें। கர்த்தர் அவருடைய வசனத்தின் மூலமாய் ஒரு விஷயத்தை எனக்கு தந்தார், அந்த விஷயத்தை இன்று நாம் தியானிப்போம்। परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக। प्रिय भाई बहनों, किसी बात की हम जब इंतजार करते हैं, பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, நாம் ஏதாவது ஒரு காரியத்திற்காய் காத்திருக்கும் போது, और वो देर होते ही जाता है, तो அது தாமதமாகிக் கொண்டே இருக்கும்போது हमारे अंदर बहुत से समस्या आ जाती है। நமக்குள்ளாக अनेक கேள்விகள் எழும்புகிறது। प्रभु की स्तुति हो। समझो अभी किसी के लिए हम बाट जो रहे हैं, நினைத்துக் கொள்ளுங்கள், நாம் யாருக்காவது காத்திருக்கிறோம் என்று, और वो आदमी देर करते जा रहा है, அந்த ஆள் வருவதற்கு கால தாமதமாகிக் கொண்டே இருக்கிறது। कैसे लगेगा आपको? நமக்கு எப்படி இருக்கும்? देर आपके मन में, आप इंतजार कर रहे हो और देर होते जा रहा है, तो आपके मन के अंदर अलग अलग तरीका की फीलिंग्स आता रहेगा। நாம் ஒருவருக்காக நாம் காத்திருக்கும் போது, அந்த ஆள் வருவதற்கு காலதாமதமாகிக் கொண்டே இருக்கும்போது நமக்குள்ளாக அநேக விதமான எண்ணங்கள் நமக்குள்ளாக தோன்ற ஆரம்பிக்கும்। क्यों इतना देर करता है? ஏன் இவ்வளவு நேரமாகிறது? ये देर करने वालों के लिए क्यों मैं इतना इंतजार करना चाहिए? இப்படி லேட்டா வருவாங்கன்னா எதுக்குன்னு நான் காத்திருக்க வேண்டும்? इतना देर मेरे लिए कितना परेशान कर रही है? இவ்வளவு நேரம் காத்திருப்பது எனக்கு எவ்வளவு பிரச்சனையா இருக்கு? ऐसे अलग अलग फीलिंग्स एक देर करते, इंतजार करते रहने के समय पर आ जाती है। இப்படி விதவிதமான எண்ணங்கள் நாம் ஒருவருக்காய் காத்திருக்கும் போது நமக்குள்ளாய் வருகிறது। Praise the Lord। ஆமென்। प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக। हम हमेशा ये समझते हैं कि बोला उसी समय पर सब काम होना चाहिए, நாம் எப்பொழுதும் சிந்திக்கிறோம், சொன்ன உடனே அந்த வேலை எல்லாம் முடிஞ்சிரணும்। परंतु उसमें देर जब हम देखते हैं तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा मुश्किल का बात बन जाता है। ஆனால் அதே காரியம் காலதாமதம் ஆகும்போது நம்ம அதை பார்க்கும்போது அது நமக்கு மிகவும் பிரச்சனையாய் காணப்படுகிறது। प्रभु के वचन से आज हम देखने जा रहे हैं, நாம் கர்த்தருடைய வசனத்திலிருந்து இன்று பார்க்கும்போது देरी हमारे जीवन में किस तरह हम संभालना चाहिए, காலதாமதம் என்று சொல்லும்போது அதை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நாம் அதை எப்படியாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், और देरी क्यों होता है, ஏன் காலதாமதம் ஆகிறது, और देरी के समय पर हम किस तरह रहना चाहिए।
இப்படி காலதாமதம் ஆகும்போது நாம் அந்த சமயத்தில் எப்படி இருக்க வேண்டும்? और परमेश्वर क्या करता है, தேவன் என்ன செய்கிறார்? इन बातों के बारे में प्रभु के वचन से थोड़ा हम गहराई पर चलेंगे। இந்த வார்த்தைகளை குறித்து கர்த்தருடைய வசனத்திலிருந்து நாம் கொஞ்சம் ஆழத்தில் தியானிப்போம். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. उदाहरण, परमेश्वर हमसे कुछ वायदा किया है, உதாரணத்துக்கு தேவன் நம்மிடத்துல ஒரு வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார். हम इंतजार कर रहे हैं நம்ம அந்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற காத்திருக்கிறோம். और वो हम सोचते हैं कि ये वक्त में ये प्रभु बोला हुआ बात इस समय पर होना चाहिए। நாம் நினைக்கிறோம் கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்த வாக்கு இந்த சமயத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் அது நிறைவேற வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம். वो सोचना अच्छा ही है, बुरा नहीं है, நினைப்பது நல்லதுதான், தவறல்ல. परंतु प्रभु ने हर एक बातों को पूरा करने के लिए उसने एक समय को रखा है। ஆனால் தேவன் ஒவ்வொரு காரியமும் நிறைவேறுவதற்காக ஒரு காலத்தை வைத்திருக்கிறார். और कभी कभी हमें जरा जल्दी होना चाहिए, या हमारी अंदर की उस चाहत थोड़ा अलग तरीका से रहता है। சில சமயத்தில் நமக்கு எப்படி இருந்தாலும் சில காரியங்கள் உடனடியாக ஆகிவிடும், சீக்கிரமா ஆகணும் அப்படி சொல்லி நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்புகள் வித்தியாசமாய் காணப்படுகிறது. और जब भी वो होती नहीं तो हम अलग अलग विचारों के अंदर हम डूबते जाते हैं। அப்படியாக நாம் निனைத்தது போல் காரியம் நடக்கவில்லை என்றால் நமக்குள்ளாக வேறு விதமான சிந்தனைகளும் வந்து விடுகிறது. प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. अभी हम प्रभु के वचन से दानियेल के पुस्तक 10वां अध्याय पर जब हम जाते हैं, நாம் கர்த்தருடைய வசனத்திலிருந்து தானியேல் 10ஆம் அதிகாரத்தை நாம் தியானிக்கும் போது उसका 13वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, அதன் 13ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். दानियेल 10वां अध्याय का 13वां वचन। தானியேல் 10ஆம் அதிகாரம் அதன் 13ஆம் வசனம். प्रभु की स्तुति हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. उसमें ऐसा लिखा है, அதில் இப்படியாக எழுதி இருக்கிறது, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के ராஜாவும் के पास रहा, ऐसा करके लिखा है। பெர்சியா ராஜ்யத்தின் அதிபதி 21 நாள் மட்டும் என்னோடு எதிர்த்து நின்றான். ஆனாலும் பிரதான அதிபதிகளில் ஒருவனாகிய மிகாவேல் எனக்கு உதவியாக வந்தான். ஆதலால் நான் அங்கே பெர்சியாவின் ராஜாக்களிடத்தில் தரித்திருந்தேன். यहाँ दानियेल के बारे में हम पढ़ते हैं। இங்கு நாம் தானியேலை குறித்து வாசிக்கிறோம். प्रिय भाइयों, परमेश्वर दिया हुआ बातें, परमेश्वर करना चाहता हुआ बातें, परमेश्वर दिया हुआ वायदा हमारे जीवन में देरी होने का कारण क्या है, इसको पहले हम देखेंगे। பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, கர்த்தர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் கொடுத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தங்கள், அவருடைய வார்த்தைகள், அவர் நமக்கு செய்த வாக்குத்தத்தம் ஏன் நிறைவேற கால தாமதம் ஆகிறது என்று சொல்லி நாம் இந்த இடத்தில் பார்க்கிறோம். प्रभु की जवाब हम पर हमारे पास देरी से होने का कारण क्या है? கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தம் நம்மிடத்தில் காலதாமதமாக, கர்த்தருடைய பதில் நமக்கு காலதாமதமாய் வரக்கூடிய காரணம் என்ன? आज इस विषय के बारे में पहले हम देखेंगे। முதலாவது நாம் அந்த விஷயத்தை குறித்து பொழுது பார்ப்போம். इधर हम देखते हैं कि दानियेल कुछ जवाब के इंतजार के साथ उपवास के द्वारा बैठा हुआ है। நாம் இங்கே பார்க்கிறோம், தானியேல் சில பதில்கள் கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு எதிர்பார்ப்போடு கூட அவன் உபவாசத்தில் அமர்ந்திருக்கிறான். देश की आने वाले दिनों में, देश में, इस पृथ्वी में प्रभु क्या करने वाले हैं, देश की हालत क्या होगा, एक भोज के साथ में वो प्रार्थना में इंतजार में बैठा है। தேசத்தின் நிலை எப்படி இருக்கும், தேசத்தில் என்னவாக போகிறது, உலகம் எப்படியாக மாறும் என்று சொல்லி இப்படிப்பட்ட காரியங்களை குறித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு பாரத்தோடு அங்கு தானியேல் இருக்கிறதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. ऐसे रहते समय में அப்படியாக அவன் இருக்கிற சமயத்தில் हम देखते हैं कि उसके जवाब आने में बहुत देर हो रही है। நாம் பார்க்கிறோம் அவனுக்கு பதில் கிடைக்க காலதாமதமாகிறது. जवाब पहले प्रभु ने भेज दिया था, அந்த பதிலை தேவன் முதலே அனுப்பிவிட்டார். परंतु वो जवाब उसके पास तक आकर पहुंचने के लिए देर हो रहा है। ஆனால் அந்த பதில் அவனிடத்தில் வந்து சேருவதற்கு காலதாமதமாகிறது. ये देर किसने करवाया? இந்த காலதாமதத்துக்கு காரணம் யார்? ये देर किसके कारण देर होते गया? இது யார் மூலமா இவ்வளவு காலதாமதம் ஆனது? ये परमेश्वर के कारण देर नहीं हुआ, இது தேவனால் இது காலதாமதமாகவில்லை. परंतु ये देर एक हालेलुया हमारा विरोधी बना हुआ शैतान के द्वारा हुआ है। ஆனால் இந்த காலதாமதமும் நம்மளுடைய விரோதியா இருக்கிற சாத்தானினால் உண்டானதா இருக்கிறது. इस बुरी शक्ति ने, या तो ये दुष्ट शक्ति ने परमेश्वर की ओर से आया हुआ जवाब दानियेल तक पहुंचना नहीं चाहिए बोलकर बहुत बड़ा वहां युक्ति बनाया है। இந்த தீய சக்தியானது, தீய வல்லமையானது கர்த்தரிடத்திலிருந்து வந்த பதிலானது தானியேலிடத்தில் போய் சேரக்கூடாது என்று சொல்லி அங்கு யுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறது. अभी दानियेल
इस देर होने के बावजूद भी दानियल क्या कर रहा है? प्रार्थना में लगातार इंतजार में बना रहा है। ஆனால் நம் தானியேலை பார்க்கும்போது இவ்வளவு கால தாமதமான பிறகும் அவன் தொடர்ந்து அந்த பதிலை பெற்றுக்கொள்ளும்படி அவன் ஜெபத்தில் தரித்திருக்கிறான். और परमेश्वर वहां एक बहुत बड़ा स्वर्ग में या तो ये रुकावट की जगह में बड़ा युद्ध होता हुआ हम देख रहे हैं. அதேபோல் தேவன் தடை எங்கு தடை செய்யப்பட்டதோ பதில் அந்த இடத்தில் ஒரு பெரிய யுத்தம் செய்கிறதையும் நாம் பார்க்க முடிகிறது. दानियल इंतजार में बैठा है. தானியேல் காத்திருப்போடு கூட இருக்கிறார். परमेश्वर जवाब भेज दिया है. தேவனோ பதிலை அனுப்பிவிட்டார். परंतु दानियल तक वो नहीं जाना है बोलकर, ஆனால் தானியேலுக்கு அந்த பதில் கிடைத்து விடக்கூடாது என்று சொல்லி वो रुकावट करने वाला उधर एक शैतान खड़ा हुआ था. தடை செய்து கொண்டு நிற்கிற ஒரு பிசாசானவன் அங்க இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். परंतु परमेश्वर भेजा हुआ जवाब को रोकता हुआ परमेश्वर देखा तो, ஆனால் தேவன் அனுப்பின பதில் தடை செய்யப்பட்டு நிற்கிறதை தேவன் கண்டபோது परमेश्वर चुप नहीं बैठा. தேவன் சும்மா இருக்கவில்லை. उधर युद्ध करके जीत कर वो दानियल को जवाब ला कर दिया. அவர் அங்கு யுத்தம் செய்து ஜெயித்து தானியேலுக்கு அந்த பதில் கிடைக்கும்படி செய்கிறார். प्रेज़ द लॉर्ड. ஆமென். तो पहले हमारा इस देरी को करने के लिए शैतान बहुत बड़ा कोशिश करता है. அதனால் முதலாவது இந்த பதில் கிடைப்பதற்கு காலதாமதமாக வேண்டும் என்று சொல்லி பிசாசானன் மிகவும் முயற்சி செய்கிறார். शैतान बहुत कोशिश करता है कि इसके हाथ में वो जवाब नहीं मिले. பிசாசானன் மிகவும் முயற்சி செய்கிறான் இவனுடைய கரத்தில் இந்த பதில் கிடைத்து விடக்கூடாது. कैसा भी परमेश्वर उसके लिए देने चाहता हुआ उत्तर वो नहीं प्राप्त करे. எப்படி இருந்தாலும் தேவன் அவனுக்கு கொடுக்க விரும்புகிற இந்த பதில் அவன் பெற்றுவிடக் கூடாது என்று சொல்லி பிசாசு போராடுகிறான். परंतु ஆனால் परमेश्वर देना चाहता हुआ वो जवाब को शैतान रोक नहीं सकता है. தேவன் கொடுக்க விரும்புகிற அந்த பதிலை எந்த பிசாசாலும் தடை செய்ய முடியாது. परमेश्वर वहां एक युद्ध करते हुए उनको जवाब देकर दानियल को उधर तृप्त करता हुआ हम देखते हैं. தேவன் அங்கு ஒரு யுத்தம் செய்து தானியேலுக்கு பதில் அளித்து அவனை திருப்தி அடைய செய்கிறதை நம்மால் அங்கு பார்க்க परंतु முடிகிறது. पृथ्वी में इंतजार करने वाला दानियल भी उस जवाब के लिए तत्पर रहा, जवाब के लिए वो तैयार रहा, इंतजार करता रहा करके हम देखते हैं. ஆனால் பூமியில் காத்திருந்த தானியேலும் அந்த பதிலை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் அவன் உறுதியோடு இருந்தான். அவன் விசுவாசத்தில் ஜெபத்தில் தரித்திருந்ததை நம்மால் பார்க்க प्रिय முடிகிறது. विश्वासी, तुम्हारे जीवन में जब परमेश्वर कुछ बातों को करने के लिए सोचते हैं या कुछ जवाब तुम्हारे लिए देना सोचते हैं, பிரியமான விசுவாசி, உன்னுடைய வாழ்க்கையிலும் தேவன் சில விஷயத்திற்கு பதில் கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது शायद तेरे वायदा तेरे जीवन में प्रभु पूरा करना सोचते हैं. சில சமயத்தில் தேவன் அவர் தந்த வாக்குத்தத்தத்தை உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று நினைக்கும் போது शैतान जो हमारा विरोधी है वो कभी भी उससे पूरा होना नहीं चाहिए करके वो कोशिश में रहता है. ஆனால் நம்மளுடைய எதிராளியாக என்ன பிசாசானவன் அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறக்கூடாது என்று சொல்லி அதை தடை செய்யும்படி அவன் காரியங்களை செய்கிறான். और एक वचन हम नया नियम के अंदर पढ़ेंगे तो நாம் புதிய ஏற்பாட்டில் நம்ம ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம் என்றால் पहले तेसलोनिकियों 2वां अध्याय का 18वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, 1 தெசலோனிக்கேயர் 2ஆம் அதிகாரம் அதன் 18ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம் என்றால் पहले तेसलोनिकियों 2वां अध्याय का 18वां वचन है. 1 தெசலோனிக்கேயர் 2ஆம் அதிகாரம் அதன் 18ஆம் வசனம். उधर हम देखते हैं कि इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा करके वो कहते हैं. ஆகையால் நாங்கள் உங்களிடத்தில் வர 2 தரம் மனதாயிருந்தோம், பவுலாகிய நானே வர மனதாயிருந்தேன், சாத்தானோ எங்களை தடை பண்ணினான் என்று எழுதியிருக்கிறது. पौल इधर महसूस कर रहा है कि हमारा परमेश्वर का उद्देश्य को निभाना नहीं है बोलकर शैतान वहां रोक रहा है. இங்கு பவுல் உணர்கிறான் நாங்கள் தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற கூடாது என்று சொல்லி பிசாசானவன் அங்கு தடை செய்கிறதை அவன் அங்கு பார்க்கிறான். तो परमेश्वर की योजना को तुम्हारे जीवन में पूरा होना नहीं बोलकर शैतान बहुत बड़ा काम करने की कोशिश करता है. அதனால் பிசாசானவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தருடைய தீர்மானம் நிறைவேறக்கூடாது என்று சொல்லி பெரிய விஷயங்களை அங்கு செய்கிறதை நம்மால் பார்க்க बहुत बड़ा முடிகிறது. रुकावट को उधर उत्पन्न करने की कोशिश में रहता है. பெரிய தடைகளை அவன் அங்கு கொண்டு வருகிறதை அங்கு நாம் பார்க்க முடிகிறது. परंतु पौल अपना कोशिश को छोड़ा नहीं, वो जीत कर परमेश्वर की उस कामों में लगातार बने रहा और परमेश्वर उसको साथ दिया करके हम देखते हैं. ஆனால் பவுலோ அவனுடைய முயற்சியை விட்டுவிடவில்லை. அவன் தொடர்ந்து முயற்சி செய்து அவன் தேவனுடைய ஊழியத்தில் முன்னேறுகிறதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. इसलिए तुम्हारे जीवन में जब शैतान तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन में रुकावटों को पैदा करता है, डरना नहीं. तुम प्रभु के चरणों में प्रभु तुमसे कहा हुआ बातों की इंतजार लगातार करते रहना, नाराज नहीं होना, थक नहीं जाना. परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करके
अपनी बातों को हमारे जीवन में पूरा करेगा। அதனால் நீங்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் உங்களுக்கு நிறைவேறுகிறதுக்கு காலதாமதம் ஆகிறது என்று சொல்லி சோர்ந்து போகாமல் நீங்களும் கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நீங்கள் தொடர்ந்து கர்த்தருடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கிறவர்களாய் உறுதியாய் இருக்கிறவர்களாய் நீங்கள் காணப்பட்டால் நிச்சயமாகவே அவருடைய வாக்குத்தத்தம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறுகிறதை நீங்கள் கண்டுகொள்ள முடியும். पहला हमारा देरी का कारण बनता है शैतान। முதலாவது நம்மளுடைய காலதாமதத்தின் காரணமாய் இருக்கிறது பிசாசானவன். प्रभु की पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. तो हम क्या करना है? हम नाराज नहीं होना है, हमारे इंतजार को हम तोड़ना नहीं है, हमारी मन को और हौसला बढ़ाते हुए उसके लिए इंतजार में लगे रहना जरूरी है। அதனால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? நாம் சோர்ந்து போக கூடாது. நாம் அதிகமாய் தேவனுடைய சமூகத்தில் காத்திருந்து உறுதியாய் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நாம் தரித்திருக்க வேண்டும். परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेंगे, கர்த்தர் நமக்காக யுத்தம் செய்வார். और उसने सोचा हुआ वो बातों को हमारे जीवन में पूरा करेंगे। அவர் நினைத்த காரியத்தை அவர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றுவார். इसलिए विश्वासी डरना नहीं। शैतान अगर कोई रुकावट लाता हो तो तेरी प्रभु के अंदर रहता हुआ आशा को खोना नहीं। அதனால் விசுவாசி நீ பயப்பட வேண்டாம். உன்னுடைய காரியங்கள் நடைபெறுவதற்கு காலதாமதமானாலும் கர்த்தர் அதை உங்களுக்கு நிறைவேற்றுவார். நீங்கள் விசுவாசத்தில் உறுதியாய் தரித்திருங்கள். परमेश्वर ने तुम्हें देने को चाहा हुआ, तुम्हारे जीवन में पूरा करने को चाहा हुआ बातों को परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தர வேண்டும் என்று நினைத்திருக்கிற காரியங்களை நிச்சயமாகவே கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அதை தந்து அதை நிறைவேற்றுவார். इंतजार में लगे रहो। நீங்கள் அதற்காய் காத்திருங்கள். दूसरा, हमारा रुकावट का कारण कौन है? இரண்டாவதாக நம்மளுடைய தடைக்கு காரணம் யாரு? पहला पतरस 3 अध्याय 7वां वचन को जरा हम पढ़ेंगे तो 1 பேதுரு 3 அதிகாரம் அதன் 7 வசனத்தை வாசிப்போம் என்றால் उधर हम पढ़ते हैं, அங்கு நாம் வாசிக்கிறோம் पारिवारिक बातों के बारे में पढ़ते हैं। குடும்பத்தை குறித்த காரியங்களை நாம் அங்கு पति வாசிக்கிறோம். पत्नी के बीच में किसी प्रकार का झगड़ा या तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। கணவன் மனைவிக்கு இடையில் எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் சண்டைகள் சச்சரவும் காணப்படக்கூடாது. हम उसमें सावधान रहने के लिए उधर लिखा गया। அதில் நாம் எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. दूसरा हमारे परमेश्वर की ओर से हम प्राप्त करने वाला या तो हमारे जीवन में प्रभु दिया हुआ वायदा पूरा होना नहीं बोलकर रुकावट करने वाला कौन रहता है? हमारा पारिवारिक के अंदर की झगड़ा। இரண்டாவதாக நாம் தேவனிடத்திலிருந்து நம்மளுடைய வாக்குத்தத்தத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாதபடிக்கு நமக்கு தடை செய்கிற காரணம் என்ன? நம்மளுடைய குடும்பத்திற்குள்ளாக இருக்கிற பிரச்சனைகள். शैतान बार-बार तुम्हारे परिवार के अंदर गड़बड़ लेके आते हैं। பிசாசன் மறுபடியும் உன்னுடைய குடும்பத்துக்குள்ளாக பிரச்சனைகளை கொண்டு வருகிறான். पति पत्नी के बीच में झगड़ा लेकर आए, கணவன் மனைவிக்குள்ளாக சண்டை, बच्चों के अंदर झगड़ा लेकर आए। பிள்ளைகளுக்குள்ளாக சண்டை. क्यों मालूम है? ஏன் தெரியுமா? इस प्रकार का झगड़ा, इस प्रकार का गड़बड़ परिवार के अंदर लेकर आएगा तो இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளையும் சண்டை சச்சரவுகளையும் வீட்டுக்குள் குடும்பங்களுக்குள்ளாய் கொண்டு வரும்போது एफेसियों की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, எபேசியரின் புத்தகத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது 4:26 से 27वां वचनों को आप पढ़कर देखो। 4 அதிகாரத்தின் 26 27 वचनத்தை நாம் வாசிக்கும் போது 26 और 27 वचन में हम देखते हैं कि शैतान को अवसर न दो, ऐसा एक बात उधर लिखा गया है। 27 26 27 வசனங்களில் இப்படியாக எழுதியிருக்கு, பிசாசுக்கு இடம் கொடாதிருங்கள். कैसे अवसर मिलता है? பிசாசுக்கு எப்படி இடம் கொடுக்கிறோம்? जब तुम्हारे अंदर गुस्सा आती है உங்களுக்குள்ளாய் கோபம் வரும்போது और वो गुस्सा तुम्हारे अंदर लगातार अंदर रहने की जगह मिलता है, அந்த கோபம் தொடர்ந்து உங்களுக்குள்ளாய் தங்கி இருக்கும்படி அதற்கு ஒரு இடம் கிடைக்கும் போது शैतान आके उधर अवसर लेता है। பிசாசு அங்கு வந்து இடம் பெற்றுக் वो கொள்கிறான். क्या करेगा? அவன் என்ன செய்கிறான்? परमेश्वर की ओर से पाने वाली सारी बातों के अंदर रुकावट पैदा करेगा। தேவனிடத்திலிருந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய எல்லா காரியங்களும் ஒரு தடை உண்டு பண்ணுகிறான். वायदाओं पूरा होने के लिए रुकावट करेगा। வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுவதற்கு தடை செய்கிறான். तो दूसरा हमारा जीवन में परमेश्वर कहता हुआ बातों रुकावट कैसे होता है? இரண்டாவதாக தேவன் சொன்ன வார்த்தைகள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற அங்கு தடை எப்படி வருகிறது? हमारे पारिवारिक अंदर की झगड़ा या तो एकता को हम न संभालने की वजह से, நம்மளுடைய குடும்பத்திற்குள்ளாக இருக்கிற சண்டைகளினால் அல்லது ஒரு மனதை நாம் காத்துக்கொள்ளாமல் இருக்கிறபடியினால். तो प्रियो, ये शैतान की युक्ति को जरा समझ के चलना। அதனால் பிரியமானவர்களே, இந்த பிசாசின் தந்திரத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். हम परिवार के लिए प्रभु दिया हुआ वायदा है, இது நம்மளுடைய குடும்பத்திற்காக தேவன் தந்திருக்கிற வாக்குத்தத்தம். हमारी जिंदगी के लिए प्रभु दिया हुआ वायदा है। நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்காக தேவன் தந்த வாக்குத்தத்தம். तो इसके अंदर हम एकता से चलना जरूरी है। அதனால் இதற்குள்ளாக நாம் ஒரு மனதோடு நடந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம். एकता से रहना जरूरी है। ஒரு மனமாய் நாம் காணப்பட வேண்டியது அவசியம். एकता से प्रार्थना करना जरूरी है। ஒரு மனதோடு நாம் ஜெபிக்க வேண்டியது அவசியம். और हमारी गुस्सा को हटाना जरूरी है। நம்மளுடைய கோபத்தை நம்ம விட்டு நீக்க வேண்டியது அவசியம். जरा सोच के देखो, कितने बार
प्रभु दिया हुआ वायदा के प्राप्त करने के बाद वो वायदा पूरा ना होने के लिए शैतान कितना बार तुम्हारे परिवार में गड़बड़ किया हो। கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள். நீங்கள் கர்த்தரிடத்திலிருந்து வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு அந்த வாக்குத்தத்தம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைவேறக்கூடாது என்று சொல்லி பிசாசானவன் எத்தனை முறை போராடுகிறான். याद रखना, நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். तेरे अंदर इस प्रकार की गड़बड़ को शैतान उत्पन्न करने को कोशिश करते समय में பிசாசானவன் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளை உங்களுக்குள்ளாக அவன் செய்ய வேண்டும் என்று அவன் முயற்சி செய்யும்போது से सावधान हो जाओ. நீங்கள் உடனடியாக எச்சரிக்கையா இருங்க. क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स जब भी शुरू होती है, ஏனென்றால் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் உங்களுக்குள்ளாய் வரும்போது परिवार के अंदर का सारा विश्वास की बातों सब टूट जाता है. குடும்பத்திற்குள்ளாய் இருக்கிற எல்லா விசுவாசம் என்று சொல்லுகிற காரியம் உடைந்து போகிறது. सब आत्मिक जीवन खत्म हो जाता है. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என்று சொல்லுகிறது முடிந்து போகிறது. इंतजार की आशा टूट जाती है. காத்திருக்கக்கூடிய விசுவாசம் அங்க உடைந்து போகிறது. प्रार्थना का जीवन कमजोर हो जाता है. ஜெப வாழ்க்கை இங்க பலவீனப்பட்டு போகிறது. सब टुकड़ा टुकड़ा होता हुआ तुम्हारी नजर में आती है. எல்லாம் அப்படியாக சின்ன பின்னமாய் மாறி போகிறது உங்களுடைய பார்வையில் நீங்கள் பார்க்க முடிகிறது. शैतान अवसर ले रहा है तेरे जीवन में. பிசாசானவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் இடம் எடுக்கிறான். शैतान मौका ले रहा है तेरे जीवन में. உங்கள் வாழ்க்கையில் பிசாசானவன் அவனுக்கென்று ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எடுத்துக்கொள்கிறான். पति पत्नी में तुम बड़े हो या तुम छोटे हो बोलकर देखकर मत चल. கணவன் மனைவிக்குள்ளாக நான் பெரிதா நீ பெரிதா என்று சொல்லி பார்த்து நடக்காதீர்கள். दोनों मिलकर एक हो जाओ. இருவரும் சேர்ந்து ஒருமனப்படுங்கள். परिवार मिलकर एक हो जाओ. குடும்பமாய் நீங்கள் ஒருமனப்படுங்கள். क्यों मालूम है? ஏன் தெரியுமா? एक बहुत बड़ा वायदा तेरे जीवन में प्रभु पूरा करने के इंतजार में है. ஒரு பெரிய வாக்குத்தத்தத்தை தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி அவரை காத்திருக்கிறார். वो नहीं होना है करके उसके विरुद्ध शैतान की युक्ति भी वो कर रहा है. அது உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைவேறக்கூடாது என்று சொல்லி பிசாசானவனும் அதுக்கு விரோதமாய் போராடி கொண்டிருக்கிறான். तो उसको अवसर कैसा मिलेगा? அப்பொழுது பிசாசுக்கு எப்படி இடம் கிடைக்கிறது? कैसे वो आपके जीवन में आकर उसको सत्यानाश कर सकता है? எப்படி பிசாசு உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து அதை கெடுக்க முடியும்? प्रभु देने को तैयार है, தேவன் தர அவர் ஆயத்தமாய் இருக்கிறார். परंतु तुम प्राप्त नहीं करना है. ஆனால் நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ள கூடாது. इसलिए वो क्या करता है? இதற்காக அவன் என்ன செய்கிறான்? तुम्हारे अंदर कई प्रश्नों को खड़ा करके वो वायदा को टालने के लिए रास्ता बनाता है. உங்களுக்குள்ளாக अनेक பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்து அந்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற முடியாதபடிக்கு அவன் கிரியைகளை செய்கிறான். तो आज तेरी गुस्सा कोई भी कारण परिवार के अंदर परिवार में होगा तो उसको उठा के फेंक दे यीशु के नाम से. அதனால் உங்களுக்குள்ளாய் இந்த நாளில் அப்படிப்பட்ட கோபம் குடும்பத்திற்குள்ளாய் காணப்படும் என்றால் இயேசுவின் நாமத்தினால் அதை எடுத்து எறிந்து விடுங்கள். कोई भी प्रश्नों के द्वारा परिवार के अंदर गड़बड़ मचाने के लिए वातावरण देख रहा है तो यीशु के नाम से उसको निकाल दे. ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையின் மத்தியில் அப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஒருமன கேடுகள் உங்களுக்குள்ளாய் காணப்படும் என்றால் இயேசுவின் நாமத்தினால் அதை எறிந்து விடுங்கள். गुस्सा को मन में रखे हुए मत रख. கோபத்தை உங்கள் இருதயத்தில் வைத்துக் கொண்டே இருக்காதீர்கள். क्योंकि उसके बाद वो कड़वाहट तुम्हारे अंदर बढ़ते 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 प्रभु की वायदा तेरे परिवार न पाने के हिसाब से बदल जाएगी. ஏனென்றால் அதற்கு பிறகு இந்த கசப்பானது உங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ளாக இருந்து இருந்து பெருகி 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 அது தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாதபடிக்கு கிரியை செய்கிறது. अगर प्रभु के वचन को आदर करोगे तो நீங்கள் கர்த்தருடைய வசனத்தை கனப்படுத்துவீர்கள் என்றால் ठीक समय पे प्रभु तुम्हारे लिए दिया हुआ वायदा को तुम पूरा होता हुआ देखोगे. சரியான ஏற்ற சமயத்தில் தேவன் உங்களுக்கு தந்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுகிறதை நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் பார்ப்பீர்கள். हालेलुया. அல்லேலூயா. परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. अभी तीसरा बार परमेश्वर का वायदा देरी होने का कारण क्या है? மூன்றாவதாக தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் காலதாமதமாகிறதுக்கு காரணம் என்ன? तीसरा बार देरी हमारा जीवन में आने का कारण क्या है? மூன்றாவது தாமதம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படக்கூடிய காரணம் என்ன? यूहन्ना के सुसमाचार 11वां अध्याय का 5वां वचन को जरा हम देखेंगे. யோவான் 11ஆம் அதிகாரம் அதன் 5ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும்போது यूहन्ना के सुसमाचार 5वां अध्याय का 11वां वचन. யோவான் 11:5 सॉरी 11वां अध्याय का 5वां वचन. யோவான் 11ஆம் அதிகாரம் அதன் 5ஆம் வசனம். उसमें ऐसा लिखा गया है, அங்கு இப்படியாக எழுதி இருக்கிறது, और यीशु मार्ता और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था. இயேசு மார்த்தானிடத்திலும் அவளுடைய சகோதரியினிடத்திலும் லாசருவினிடத்திலும் அன்பாயிருந்தார். यीशु मार्ता मरिया लाजर, இயேசு மார்த்தா மரியா லாசர் इन तीनों से अच्छा प्रेम के रिलेशन में रहते थे. இவர்கள் மூன்று பேரையும் அதிகமாய் அவர் அன்பு கூர்ந்தார். ऐसा बाइबल में लिखा है. அப்படியாக வேதத்தில் எழுதி இருக்கிறது. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. अब जरा बोलिए, प्रेम करने वाले लोग कैसे हमारी जरूरत के समय पर आते हैं? கொஞ்சம் நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள். நாம் ஒருவரை நேசிக்கிறோம் என்றால் அவர்கள் நம்மளுடைய தேவையின் சமயத்தில் அவர்கள் எப்படியாக காணப்படுவார்கள்? यीशु उनको प्रेम किया. இயேசு அவர்களை நேசித்தார்.
परंतु उनका घर में अभी अचानक उनका भाई बीमार गिर गया। ஆனால் அவளுடைய வீட்டில் திடீரென்று அவளுடைய சகோதரன் வியாதிப்பட்டு விட்டான். अपने हिसाब से நம்மளுடைய எண்ணத்திற்கு ஏற்றபடி प्रेम करने वाला यीशु मसीह को खबर भी भेजा गया। அன்பு கூறுகிற இயேசுவுக்கு அந்த செய்தி சொல்லப்பட்டது. तो क्या होना चाहिए? அப்பொழுது என்ன நடக்க வேண்டும்? अरे बाबा, मुझे बहुत प्यार करने वाला परिवार है, ஐயோ என்னை ரொம்ப நேசிக்கிற குடும்பம், मैं सब कामों को छोड़कर पहला उनके लिए जाकर खड़ा होना चाहिए। நான் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு முதலாவது அவர்களுக்காக போய் நிற்க வேண்டும். ये साधारण समझदारी का बात है। இது சாதாரணமாக நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய காரணம். क्या यीशु मसीह ने इस तरह इस परिवार से बर्ताव किया? என்ன இயேசு கிறிஸ்து இப்படிதானே அந்த குடும்பத்தோடு அவர் நடந்தார்? क्या परमेश्वर तुरंत सब कामों को छोड़कर ये परिवार की बातों के लिए तुरंत जाकर जवाब दिया? என்ன இயேசு கிறிஸ்து எல்லா காரியத்தையும் விட்டுவிட்டு உடனடியாக அந்த குடும்பத்திற்காக ஓடி போனாரா? हम इधर देखते हैं कि यीशु मसीह देरी से गया हुआ देखते हैं। நாம் இங்கு பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து தாமதமாய் செல்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. मार्ता मरिया के घर में देरी से जवाब आता हुआ देखते हैं। மார்த்தா மரியாளுடைய வீட்டில் தாமதமாய் அங்கு பதில் வருகிறதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. जब ऐसा देरी हमारा जीवन में होती है, இப்படிப்பட்ட தாமதம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படும் போது, कई प्रकार की देरी हमारा जीवन में जब उत्पन्न होता है, சில பலவிதமான இப்படிப்பட்ட தாமதங்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் உருவாகும் போது हम कैसे समझते हैं यीशु के बारे में? நாம் இயேசுவை குறித்து என்ன அறிகிறோம்? यीशु के बारे में कौन से विचार के साथ चलते हैं? இயேசுவை குறித்து என்ன சிந்தித்து நாம் நடப்போம்? मार्ता मरिया क्या सोचा होगा? மார்த்தாலும் மரியாளும் என்ன நினைத்திருப்பார்கள்? क्या सोचना चाहिए? என்ன சிந்திக்க வேண்டும்? बीमार था, यीशु को बुलाया, यीशु आया नहीं। வியாதியாய் இருந்தான், இயேசுவை கூப்பிட்டோம், இயேசு வரவில்லை. अभी पूरा परिस्थिति बदल गया। இப்போ எல்லா சூழ்நிலை மாறிவிட்டது. जिंदा था वो मर गया। உயிரோடு இருந்தவன் மரித்து விட்டான். अगर हमारा वो बीमार रहने के समय आता होता तो मेरा भाई बच जाता था। அவன் உயிரோடு இருக்கும்போது வந்திருந்தால் என் சகோதரன் பிழைத்திருப்பான். मरा नहीं होता। அவன் மரித்திருக்க மாட்டான். यीशु मसीह हमें प्यार नहीं करता है। இயேசு கிறிஸ்து நம்மை நேசிக்கவில்லை. हालेलुया। அல்லேலூயா. देर होते होते समय में हम यही सोचते हैं, காலதாமதம் ஆகும்போது நாம் இதைதான் சிந்திக்கிறோம். प्रभु यीशु हमें प्यार नहीं करता है। கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து நம்மை நேசிக்கவில்லை. प्रार्थना करके क्या फायदा? ஜெபித்து என்ன பிரயோஜனத்திற்கு? प्रभु के लिए इतना सेवा करके क्या फायदा? கர்த்தருக்காக இவ்வளவு ஊழியம் செய்து என்ன பிரயோஜனத்திற்கு? परमेश्वर के लिए इतना खड़ा रहकर क्या फायदा? கர்த்தருக்காக இவ்வளவாய் நாம் நிலை நின்று என்னத்திற்கு? पूरा परिवार छोड़कर, सबको छोड़ के हम यीशु के पीछे आके क्या फायदा? முழு குடும்பத்தையும் விட்டு விட்டு நாம் இயேசுவுக்கு பின்பாக வந்து என்ன இதுக்கு நன்மைக்கு? हमारा गांव, सारे गांव के लोगों को छोड़कर हम यीशु के पीछे, हम पूरा परिवार मिलके आके क्या फायदा? முழு கிராமத்தையும் விட்டு நாம் குடும்பமாய் இயேசுவுக்கு பின்பாக வந்து நமக்கு என்ன லாபம்? ऐसे अनेक प्रकार का विचार आना शुरू करता है। அநேக விதமான எண்ணங்கள் வர ஆரம்பிக்கிறது. कारण क्या है? காரணம் என்ன? देर हो गई। அங்கு தாமதமானது. सोचा समय पर हमारे लिए जवाब आई नहीं। நினைத்த வேளையில் நமக்கு பதில் வரவில்லை. जब देर होती है तो हमारे मन इस प्रकार के कई विचारों में डूब जाता है। தாமதமாகும் போது நம்மளுடைய இருதயம் இப்படிப்பட்ட அநேக எண்ணங்களில் சிக்கிக் கொள்கிறது. क्या वो सच था? यीशु मसीह उनको प्यार नहीं करते थे? உண்மையா இயேசு கிறிஸ்து அவர்களை நேசிக்கவில்லையா? हम रहेंगे तो क्या करेंगे? நாம இருந்தா எப்படி இருந்திருப்போம்? जितना आप कलीसिया में, प्रभु की सेवा में, जितने बातों में उत्साहित होते हैं, वो सारी बातों से पीछे हट जाएंगे। நாம இருந்தால் என்ன செய்திருப்போம்? கர்த்தருடைய காரியங்களில் எங்கெல்லாம் உற்சாகமாய் காணப்படுகிறோமோ அந்த காரியத்துல எல்லாம் பின்னால வந்திருப்போம். जो जो निर्णय लिया होगा सब कुछ पीछे हटा देंगे। எதுலெல்லாம் தேவனுக்காய் நாம் தீர்மானம் எடுத்தோமோ அந்த தீர்மானத்துல எல்லாம் பின்னால வந்து விடுவோம். क्यों? ஏன்? देर हो रही है। தாமதமாகிறது. हम सोचा वैसा हमारा जीवन में प्रभु कुछ किया नहीं। நாம் நினைத்தது போல தேவன் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒன்றும் செய்யவில்லை. वायदा बहुत मिला हमको, எங்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் ரொம்ப கிடைச்சிச்சு, परंतु कुछ हुआ नहीं। ஆனால் ஒன்றுமே நடக்கல. परिस्थिति सब बदल गया, எல்லா சூழ்நிலையும் மாறினது. सब कुछ टूटा मुटा हो गया, எல்லாம் உடைந்ததாய் காணப்படுகிறது. सब कुछ बर्बाद हो गया। எல்லாம் நஷ்டப்பட்டு போனது. प्रेज़ द लॉर्ड। ஆமென். अब्राहम के जीवन में அபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில் परमेश्वर दिया हुआ वायदा தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் देर होते 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 गया। அது காலதாமதமாகி கொண்டே போனது. देर होते जाने के समय அது காலதாமதமான சமயத்தில் सारा के अंदर एक उम्र में ऐसा विचार आई कि इसके आगे हम उसके लिए इंतजार करना बेकार है। சாராளுக்குள்ள அவளுடைய வயதை பார்த்து அவளுக்குள்ளாக இப்படி ஒரு யோசனை வந்து இனிமேல் நம்ம இந்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற காத்திருக்க வேண்டாம். उसने क्या किया? அவள் என்ன செய்தாள்? सारे वायदा के बातों को सब दूर करते हुए எல்லா வாக்குத்தத்தம் என்று சொல்லுகிற காரியங்களை அப்படியாக தூரமாய் வைத்து விட்டாள். अपनी बुद्धि चलाना शुरू की। அவள் தன்னுடைய சுய புத்தி அங்க யோசிக்க ஆரம்பித்தாள். अपने रास्ता अपने तरीका से करके लेके जाने के लिए शुरू किया। தன்னுடைய வழியை தன்னுடைய சுய புத்தினால் தெரிந்து கொள்ள அவள் अभी वायदा की इंतजार करने को तैयार नहीं है। இப்பொழுது வாக்குத்தத்தத்திற்கென்று காத்திருக்க அவள் ஆயத்தமில்லை. वायदा के लिए प्रभु को स्तुति करने को तैयार नहीं है। வாக்குத்தத்தத்திற்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்க அவள் ஆயத்தமில்லை. सब जगह में नाराज, எல்லா இடங்களிலும் அவளுக்கு வருத்தம்।
ऐसे समय पर दोनों मिलकर एक अलग रास्ता के अंदर चल रहे हैं। அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் இரண்டு பேரும் கணவனும் மனைவியுமாய் சேர்ந்து ஒரு வித்தியாசமான வழியில் நடக்கிறார்கள். आज उधर उनको संतान का वायदा था, संतान आया। அங்கு அவர்களுக்கு அவர் ஒரு சந்ததியை தருவேன் என்று வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருந்தால் ஒரு சந்ததி கிடைத்தது. वो वायदा का संतान नहीं था, அது வாக்குத்தத்தத்தின் சந்ததி அல்ல. उन्होंने अपने तरीका से एक रास्ता बनाकर प्राप्त किया हुआ एक संतान था। அவர்களுக்கு சொந்த வழியை தேடி அந்த சொந்த வழியில் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு சந்ததியா இருந்தது. उनकी बुद्धि से उन्होंने सोचा, बात सक्सेस हुआ। அவர்களுடைய மூளைக்கு ஏற்றபடி சிந்தித்து அந்த காரியம் வெற்றியாய் முடிந்தது. प्रिय विश्वासी, प्रभु तेरे बातों के लिए देर करता हुआ देखकर तू अपना एक नया आइडिया को रख के, नया एक तरीका को रख के तुम अपना काम बनवा के लेते हो, ऐसा करे होगे तुम। பிரியமான விசுவாசியே, கர்த்தர் உனக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுகிறதுக்கு காலதாமதமாகிறது என்று சொல்லி நீ உன்னுடைய சுய புத்தியை யோசித்து உன்னுடைய சுய வழியை தெரிந்து கொண்டு அதன் மூலமாய் அந்த காரியத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியே நீ முயற்சி செய்கிறவனாய் காணப்படுவாய். परंतु याद रख, ஆனால் ஒன்றை अब्राहम के घर में इस्माइल आया। ஆபிரகாமின் வீட்டில் இஸ்மவேல் வந்தான். प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बाइबल में तो ऐसा लिखा नहीं है कि उन्होंने कुछ अलग कुछ बोला, ऐसा लिखा तो नहीं है। வேதத்தில் இப்படியாக ஒன்றும் எழுதப்படவில்லை, அவர்கள் ஏதாவது வித்தியாசமாய் சொன்னார்கள் வைத்தார்கள் என்று எழுதப்படவில்லை. शायद उनके अंदर ऐसा एक विचार आ सकता है। சில சமயத்தில் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் அவர்களுக்குள்ளாய் வந்திருக்கலாம். सारा बोला होगी, सारा சொல்லியிருப்பா. अब देखा ना, वायदा वायदा प्रभु प्रभु बोल के अगर रहता था तो ये इस्माइल आता था क्या? நீங்க சொன்னீங்கல்ல வாக்குத்தத்தம் சொன்னீங்க, அப்படி வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறினா இந்த இஸ்மாயில் இந்த வீட்டுக்கு வந்திருப்பானா? हाँ देखो, अभी मैं बोला वैसा हम सब थोड़ा अलग रास्ता पकड़ा तो इस्माइल मिल गया ना। பாத்தீங்களா, நான் சொன்னதை நீங்க கீழ்ப்படிஞ்சு நம்ம கொஞ்சம் வேற வழியா போனோம்னா பாத்தீங்களா நமக்கு இஸ்மாயில் கிடைத்து விட்டான். इस्माइल के तेरे घर में आया, இஸ்மாயில் உன் வீட்டுக்கு வந்து விட்டான். कितने तो बातों को, निर्णयों को तोड़कर तुमको उसमें चलना पड़ा। எத்தனையோ தீர்மானங்களை உடைத்து நீ அந்த காரியத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படி நடக்க வேண்டியதா तेरी आशा को तोड़कर तुम्हें चलना पड़ा। உன்னுடைய நம்பிக்கையை விட்டுவிட்டு நீ அதில் நடக்க வேண்டியதா இருந்தது. तेरी विश्वास को तोड़कर तुम्हें चलना पड़ा। விசுவாசத்தை விட்டுவிட்டு நீ அதில் நடக்க வேண்டியதாய் காணப்பட்டது. तेरी इंतजार को तोड़कर तुम्हें चलना पड़ा। உன்னுடைய காத்திருப்பை விட்டுவிட்டு நீ அதில் நடக்க வேண்டியதாய் காணப்பட்டது. तेरी खुशियों को तोड़कर तुम्हें चलना पड़ा। உன்னுடைய சந்தோஷத்தை நீ விட்டுவிட்டு அதில் நடக்க வேண்டியதா இருந்தது. परमेश्वर के हाथ का खोजता हुआ बातों को तोड़कर तुम्हें चलना पड़ा। கர்த்தருடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கிறதை விட்டுவிட்டு நீ அதில் நடக்க வேண்டியதாய் காணப்பட்டது. घर में इस्माइल आया, வீட்டில் இஸ்மாயில் வந்து விட்டான். थोड़े दिन खुशी थी, கொஞ்ச நாள் சந்தோஷம் தான், टीका नहीं। ஆனால் அது தங்கி இருக்கவில்லை. हालेलुया। ஆமென்। टीका नहीं, அது தங்கி இருக்கவில்லை, टिकेगा भी नहीं। அது தங்கியும் இருக்காது. जो आशीष तूने अपनी बुद्धि से प्राप्त करने की योजना बना के लिया, எந்த ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் உங்கள் சுய புத்தினால் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கிறீர்கள், उसके लिए तूने तेरे विश्वास को तोड़ा, அதற்காக நீங்கள் உங்கள் விசுவாசத்தை उसके உடைத்தீர்கள், लिए तेरे निर्णय को तोड़ा, அதற்காக உங்கள் தீர்மானங்களை உடைத்தீர்கள், उसके लिए तुम्हारी प्रार्थना की विचारों को तोड़ा, அதற்காக உங்களுடைய ஜெப சிந்தனைகளை நீங்கள் बहुत से உடைத்தீர்கள். बातों को तुम जिस स्थान में थे वो सब जगह से तोड़कर एक अलग तरीका से तुमने उस आशीष को हासिल किया। அநேக இடங்களில் நீங்கள் இருந்த ஸ்தானத்தை விட்டுவிட்டு அந்த காரியத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி வேறு வழியாய் நீங்கள் போனீர்கள். अब्राहम भी सोचा, चलो परमेश्वर का वायदा, मेरे को एक संतान चाहिए, मिल गया करके सोचा। நீங்க ஆபிரகாமும் நினைத்திருப்பான், ஆமான் கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தம் எனக்கு ஒரு சந்ததி வேண்டும், அது எனக்கு கிடைத்து விட்டது என்று நினைத்திருப்பான். परंतु वो नहीं था वो संतान। ஆனால் அதல்ல தேவன் வாக்குத்தத்தம் கொடுத்த उसके घर में इस्माइल आने के बाद में जो आत्मिक खुशी थी, आत्मिक वातावरण था, वो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ। அவனுடைய குடும்பத்தில் இஸ்மவேல் வந்த பிறகு அவர்களுக்குள்ளாய் இருந்த ஆவிக்குரிய சந்தோஷம், ஆவிக்குரிய சமாதானம் மெதுவாய் அவர்கள் இழந்து போக ஆரம்பித்தார்கள். हालेलुया, ஆமென், हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहा हुआ बातों की इंतजार करने के लिए हम कभी कभी नाराज हो जाते हैं। நாம் கர்த்தர் சொன்ன காரியத்திற்கு காத்திருக்கிறதற்கு நாம் சில சமயத்தில் மிகவும் வருத்தப்படுகிறோம். इधर हम मार्ता मरिया के घर में क्या हो रहा है? இங்க மார்த்தாள் மரியாளுடைய வீட்டில் நடக்கிறது என்ன? देर हो गई, காலதாமதமானது. यीशु सोचा हुआ समय में आया नहीं, இயேசு அவர்கள் நினைத்த சமயத்தில் வரவில்லை. तो क्या रिएक्शन होना चाहिए? அப்ப அவங்களுடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்க வேண்டும்? यीशु की स्वागत, अगर यीशु देर से आएगा तो स्वागत करना चाहिए क्या? இயேசு காலதாமதமாய் வந்தபடினால் அவரை வரவேற்க வேண்டுமா? यीशु देर आने के कारण इतना सारा बर्बाद हो गया, यीशु की लिए करके सोचकर यीशु की बातों को तोड़कर या छोड़कर जाना चाहिए क्या? இயேசுக்காய் காத்திருந்து இவ்வளவு நஷ்டமாகி விட்டது, இனியும் இயேசுக்காய் காத்திருக்க வேண்டுமா? यीशु की सेवा आइंदा करना है क्या? இனியும் இயேசுவின் ஊழியத்தை நாம் செய்ய வேண்டுமா?
आइंदा यीशु की मंडली में मैं सहभागिता लेना है क्या? நான் இனியும் கர்த்தருடைய சபையில் நான் ஐக்கியம் வைக்க வேண்டுமா? प्रभु की आवाज सुनने वाले प्रिय विश्वासी, கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்கிற பிரியமான விசுவாசி, तेरी आत्मिक स्थिति को जरा देख। நீ உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை கொஞ்சம் பார். आज पहला जैसा तू इंतजार में था तभी तेरी स्थिति कैसी थी, आज तेरा स्थिति कैसा है? முன்பு நீ காத்திருக்கும் போது உன் நிலை எப்படி இருந்தது, இன்று நீ காத்திருக்கும் போது உன் நிலை எப்படி आज तेरे घर में इस्माइल है क्या इसाक है? இன்று உன் வீட்டில் இஸ்மாவேல் இருக்கிறானா ஈசாக் இருக்கிறானா? इस्माइल है तो इस्माइल रहेगा, आत्मिक जीवन बिगड़ते जाएगा। உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இஸ்மாவேல் இருப்பான் என்றால் இஸ்மாவேல் இருப்பான், ஆனால் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையோ உன்னுடையது நஷ்டப்பட்டு விடும். तेरी आत्मिक खुशियों को तुम हर दिन नष्ट नुकसान होता हुआ महसूस करते रहो। உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் நீ நஷ்டப்படுகிறதை, அது அழிந்து போகிறதை நீ உணர்வாய். क्यों मालूम है? ஏன் தெரியுமா? देर होने की वजह से தாமதமானபடியினால் तू बहुत कुछ सोच के, निर्णयों को बदल के, विचारों को बदल के अपने निर्णय पर चला। நீ அநேகமாய் அதிகமாய் சிந்தித்து உன்னுடைய தீர்மானங்களையும் உன்னுடைய எதிர்பார்ப்புகளையும் விட்டுவிட்டு வேறு வழியை நீ தெரிந்து अभी கொண்டாய். अब्राहम सारा की निर्णय पर कदम रखा है। இப்பொழுது ஆபிரகாம் சாராளுடைய தீர்மானத்தில் கால்களை வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर के निर्णय को वो मान नहीं पा रहा है। இப்பொழுது தேவனுடைய தீர்மானத்திற்கு அவனால் கீழ்ப்படிய முடியவில்லை. इंतजार करना उसके लिए मन तैयार नहीं है। இப்பொழுது காத்திருக்க அவனுடைய இருதயம் ஆயத்தமாய் காணப்படவில்லை. परंतु मार्था मरिया के घर के अंदर की स्थिति अलग है। ஆனால் மார்த்தாள் மரியாளுடைய வீட்டில் உள்ள சூழ்நிலையோ வித்தியாசமானது. देर होके यीशु उधर जाने के बाद भी தாமதமாகி இயேசு அங்கு போன பிறகு यीशु आया है करके जैसे मार्था मरिया के कानों में आया, இயேசு வந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி மார்த்தாள் மரியாள் அறிந்தபோது दौड़कर यीशु के कदमों में गए। அவர்கள் ஓடி இயேசுவின் சமூகத்திற்கு ஓடி வந்தார்கள். यीशु का प्रेम उनके अंदर कम नहीं हुआ। இயேசுவின் அன்பு அவர்களுக்குள்ளாக குறைந்து போகவில்லை. यीशु मसीह के बारे में जो लगाव था, जो प्यास था, वो कम नहीं हुआ। இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருந்த அவர்களுடைய வாஞ்சை, அவர்களுடைய விருப்பம் குறைந்து போகவில்லை. परमेश्वर तेरे जीवन में जब थोड़े से देरी करता है, தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் தாமதமாய் காரியங்களை செய்யும் போது विश्वासी तेरे जीवन देखेगा तो बहुत परेशान लगता है। விசுவாசியே உன்னுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது நீ மிகவும் குழம்பி போய் காணப்படுகிறாய். जितना तू प्रभु में आनंदित रहता था, अभी वो आनंद नहीं दिखता है। எவ்வளவாய் நீ முன்பு கர்த்தருக்குள்ளாய் சந்தோஷமாய் காணப்பட்டாயோ அந்த சந்தோஷம் இப்போது जितना परमेश्वर में तेरे निर्णयों पर तुम चलते थे, प्रभु में लिया हुआ अभी वो निर्णयों को पूरा करता हुआ दिखता नहीं है। எவ்வளவாய் நீ கர்த்தருக்குள்ளாய் எடுத்த தீர்மானங்களில் நடந்து கொண்டிருந்தாயோ இப்பொழுது அந்த தீர்மானத்தில் நீ நடப்பதில்லை. अभी पहले जैसा प्रभु की सेवा में तेरे दिल नहीं लग रहा है। இப்பொழுது முன்பு போல தேவனுடைய ஊழியத்தில் உனக்கு வாஞ்சை இல்லை. अभी पहले जैसे परमेश्वर की निर्णय हो, परमेश्वर के कामों में तेरी मन नहीं लग रहा है। இப்பொழுது முன்பு போல தேவனுடைய வேலைகளில் அவருடைய தீர்மானங்களில் உனக்கு விருப்பம் இல்லை. प्रार्थना में उतना तुझे मन नहीं लग रहा है। ஜெபத்தில் இவ்வளவு விருப்பம் இல்லாமல் संगति में, पवित्र लोगों की संगति में उतना मन नहीं लग रहा है। பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியத்தில் விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கிறது. क्या मिला? என்ன கிடைச்சிச்சு? इतना दिन प्रार्थना करके क्या हुआ? இத்தனை நாள் ஜெபம் பண்ணி என்ன கிடைத்தது? सब परिस्थिति बिगड़ गई। எல்லா சூழ்நிலையும் மாறி போனது. अभी क्या इंतजार? இனி ஏன் காத்திருக்க வேண்டும்? अभी क्यों इंतजार? இனி ஏன் காத்திருக்க வேண்டும்? प्रेज़ द लॉर्ड। ஆமென். तो अपने निर्णय के अनुसार चलने की कोशिश करते हो। நீங்கள் உங்களுடைய சுய விருப்பத்திற்கு ஏற்றபடி, தீர்மானத்திற்கு ஏற்றபடி நடக்க முயற்சி செய்கிறீர்கள். प्रार्थना करना बंद कर दिया, ஜெபம் செய்வதை விட்டு விடுகிறீர்கள். परमेश्वर के लिए खड़ा रहना बंद कर दिया, தேவனுக்காய் நிற்கிறதை விட்டு விடுகிறீர்கள். परमेश्वर के चरणों में निर्णय लेना बंद कर दिया। தேவனுடைய சமூகத்தில் தீர்மானம் எடுக்கிறதை விட்டு விடுகிறீர்கள். जब भी तुम्हें वचन को, प्रभु के वचन कानों में गिरता है तो तुमको वो विश्वास योग्य नहीं लगता है। நீ கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்கும் போது அந்த வசனம் உனக்கு நம்பக்கூடியதாய் காணப்படவில்லை. तुम अलग ही विचार से अभी खड़ा रहे। நீ வித்தியாசமான எண்ணங்களை உடையவனாய் நீ நிற்கிறாய். पहले जो नजर से प्रभु के दासों को देखते थे, अभी वो नजर से देखने को नहीं होता है। முன்பு நீ எந்த நோக்கத்தோடு எந்த பார்வையோடு கர்த்தருடைய தாசர்களை பார்த்தாயோ இப்பொழுது அப்படி பார்ப்பதில்லை. पहले जैसे प्यास से प्रभु के वचन को सुनने के लिए तुम तैयार थे, अभी वो प्यास तुम्हें लगता नहीं है। முன்பு கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்க நீ எவ்வளவு வாஞ்சையாய் தாகமாய் காணப்பட்டாயோ அந்த தாகம் இப்பொழுது உன்னிடத்தில் இல்லை. एक नाराजी तेरे अंदर है। உனக்குள்ளாய் ஒரு வருத்தம் क्यों? காணப்படுகிறது. ஏன்? इंतजार करके करके कुछ नहीं मिला, நீ காத்திருந்து காத்திருந்து உனக்கு ஒண்ணுமே सब கிடைக்கவில்லை. कुछ सत्यानाश हो गया। எல்லாமே நஷ்டமாகிவிட்டது. ऐसी स्थिति पर मार्था मरिया यीशु मसीह को प्रेम करने में कोई कमी नहीं दिखाया। ஆனால் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் கூட மார்த்தாள் மரியாள் இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் அன்பு கூறுவதற்கு ஒரு குறைவும் வைக்கவில்லை. वे यीशु मसीह को देर होने के बावजूद भी प्रेम किया। அவர்கள் தாமதமாய் வந்த இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்கள் இன்னும் அன்பு கூர்ந்தார்கள். वहां के गांव के लोग यीशु के प्रेमी लोग नहीं थे, यीशु के खिलाफ थे बेथानी में, तो भी वो लोग गांव के लोगों के साथ
मिलकर यीशु के खिलाफ नहीं खड़े हो गए। அந்த பெத்தானியா கிராமத்தில் இருந்தவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு விரோதமாய் பேச ஆரம்பித்த பொழுதும் கூட மார்த்தாலும் மரியாளும் கிராமத்துக்காரர்களோடு சேர்ந்து பேசாமல் அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்தில் அன்பு கூறுவர்களாய் காணப்பட்டார்கள். Praise the Lord. ஆமென். परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. प्रभु के वचन सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்கிற பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, आज तुम किसके साथ हो? இன்று நீங்கள் யாரோடு நிற்கிறீர்கள்? प्रभु के वचन के साथ हो? கர்த்தருடைய வசனத்தோடு கூட இருக்கிறீர்களா? परमेश्वर के चरणों में प्रभु ने रखा हुआ स्थान में हो? கர்த்தருடைய சமூகத்தில் தேவன் உங்களை வைத்திருக்கிற அந்த இடத்தில் நீங்கள் காணப்படுகிறீர்களா? वही प्यार भरा हुआ दिल से तुम प्रार्थना कर पा रहे हो? அதே அன்பு நிறைந்த இருதயத்தோடு உங்களால் ஜெபிக்க முடிகிறதா? वही दृढ़ निर्णय के ऊपर तुम खड़ा रह पाते हो? அதே விசுவாசத்தில் ஊக்கமாய் உங்களால் நிற்க முடிகிறதா? कमजोर हो गए हो तुम। நீங்கள் பலவீனப்பட்டு போனீர்கள். देर तुम्हें बहुत कमजोर बना दिया। தாமதம் உங்களை மிகவும் பலவீனப்படுத்தி விட்டது. देर तुम्हें गलत फैसला लेने के लिए तुम्हारे मन को तैयार कर दिया। தாமதமானபடியால் உங்களுடைய இருதயம் தவறான எண்ணங்களை ஏற்றுக்கொண்டது, தீர்மானங்களை செய்கிறது. परंतु यीशु मसीह देर से आने के बावजूद भी, ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து அவர் தாமதமாய் வந்த பிறகும் கூட मार्था मरिया की जीवन में करने की बातों को किया। மார்த்தாள் மரியாளுடைய வாழ்க்கையில் அவர் செய்ய வேண்டிய கிரியைகளை அவர் செய்தார். नष्ट हो गया सोचा हुआ बातों को प्रभु वापस उनको दिलवाया। நஷ்டமாகிவிட்டது என்று நினைத்த காரியங்களை தேவன் அவர்களுக்கு மறுபடியும் திரும்ப கொடுத்தார். क्यों मालूम है? ஏன் தெரியுமா? देर होने के बावजूद भी उन्होंने प्रभु के खिलाफ चिढ़ा नहीं। அவர்கள் தாமதம் ஆன பிறகும் அவர்கள் தேவனுக்கு விரோதமாக அவர்கள் கோபப்படவில்லை. परमेश्वर आना उनके लिए खराब नहीं लगा। தேவன் வந்தது அவர்களுக்கு தீமையாய் தோன்றவில்லை. परमेश्वर का प्रेम कमी नहीं हुआ। தேவனுடைய அன்பு அவர்களுக்குள்ளாய் குறைந்து போகவில்லை. विश्वासिये, तेरी स्थिति को जरा पहचान। உன்னுடைய நிலையை கொஞ்சம் நீ तुम मुंह से बोलते हो नहीं मैं प्रभु को प्यार करता हूँ सब बोलते हो तुम। நீ வாயினால் சொல்கிறாய் நான் தேவனிடத்தில் அன்பா இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறாய். परंतु तेरे हर एक चाल चलन देखने के समय समझ में आता है तू प्रभु को प्यार करते हो या नहीं। ஆனால் உன்னுடைய ஒவ்வொரு நடக்கைகளையும் பார்க்கும்போது தெரிகிறது நீ இயேசுவை நேசிக்கிறாயா இல்லையா என்பது. तेरे निर्णय बदलने के समय में समझ में आता है यीशु को तो प्यार करते हो या नहीं। உன்னுடைய தீர்மானம் மாறும்போதே தெரிந்து விடுகிறது நீ இயேசுவை நேசிக்கிறாயா இல்லையா. पहले जैसा तेरी प्रार्थना दिखता नहीं है। முன்பு போல உன்னுடைய ஜெபம் இப்பொழுது இல்லை. पहले जैसा तेरी उत्साह दिखता नहीं है। முன்பு போல உன்னுடைய உற்சாகம் இப்பொழுது पहले जैसा காணப்படவில்லை. तेरे दिल टूटता नहीं है। முன்பு போல உன்னுடைய இருதயம் நொறுங்கி நீ ஜெபிக்கிறதில்லை. नाराज होकर तुम खड़े हो। நீ வருத்தத்தோடு காணப்படுகிறாய். पवित्र आत्मा तुमसे बात करता है। இன்று கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உன்னோடு பேசுகிறார். मार्था मरिया को प्यार किया हुआ यीशु, மார்த்தாள் மரியாளை அன்பு கூர்ந்த இயேசு, लाजर को प्यार किया हुआ यीशु லாசருவில் அன்பு கூர்ந்த இயேசு उसी घर के लिए देर करके गया तो भी அதே குடும்பத்திற்காக அவருக்கு தாமதமாய் வந்த போதும் वो கூட परिवार ने उसको स्वागत किया அந்த குடும்பம் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டது. और यीशु ने वो घर के लिए उसने भला किया। அதனால் இயேசு அந்த குடும்பத்திற்காக நன்மை செய்தார். तेरे घर में प्रभु भला करने का ही सोच में है। உன்னுடைய வீட்டிற்கும் தேவன் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற சிந்தனையோடே காணப்படுகிறார். देर हो गया बोलकर प्रभु यीशु तेरे घर को बर्बाद नहीं करना चाहता है, தாமதமாகி விட்டது என்று சொல்லி உன்னுடைய வீட்டை நஷ்டப்படுத்த வேண்டும் என்ற சிந்தனை परंतु அவருக்கு इस देरी को तुम किस तरह संभाल रहे हो। ஆனால் இந்த தாமதத்தை நீ எப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறாய்? देर हो रही है करके तुम कैसे बदल रहे हो। தாமதமாகிறது என்று சொல்லி நீ எப்படி மாறிக்கொண்டிருக்கிறாய்? दानियेल की पुस्तक 10वां अध्याय 11 वचन को जब हम पढ़ते हैं, தானியேலின் புஸ்தகம் 10ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது हम जरा देखेंगे நாம் பார்ப்போம். वहां परमेश्वर देरी होता हुआ समय में அங்கு கர்த்தர் தாமதமாகிற சமயத்தில் कैसे दानियेल के साथ परमेश्वर बात कर रहे हैं, தானியேலோடு தேவன் எப்படி பேசுகிறார் उसके बारे में हम देखने के लिए मिलता है। அதை குறித்து நம்மால் அங்கு பார்க்க முடிகிறது. उधर लिखा गया है, அங்கு எழுதி இருக்கிறது, तब उसने मुझसे कहा हे दानियेल हे अति प्रिय पुरुष करके उधर लिखा गया है। இங்கு எழுதி இருக்கிறது, அவன் என்னை நோக்கி பிரியமான புருஷனாகிய தானியேலே என்று எழுதி இருக்கிறது. कैसे परमेश्वर दानियेल को पुकारा? தேவன் தானியேலை எப்படி கூப்பிடுகிறார்? हे अति प्रिय पुरुष। பிரியமான புருஷனாகிய தானியேலே. इंतजार में भी अपनी हिम्मत को ना हारते हुए उसी निर्णय पर खड़ा रहने वाले हे प्रिय व्यक्ति, हे प्रिय विश्वासी, प्रभु के संतान, तुझे देखकर परमेश्वर यही कहना चाहता है, बेटा मैं देर कर रहा हूं तो भी तू मेरे लिए प्रिय पुरुष है।
தாமதமானாலும் கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற வேண்டும் என்று சொல்லி உறுதியாய் அதற்காக தரித்திருந்து அதற்காக காத்திருக்கிறவர்களை பார்த்து தேவன் சொல்லுகிறார், ஓ நீ எனக்கு பிரியமான மகனாய் இருக்கிறாய் என்று சொல்லுகிறார். शैतान तेरे मन में क्या बो रहा है मालूम है? சாத்தான் உன் இருதயத்தில் என்ன விதைக்கிறான் தெரியுமா? अगर सचमुच प्रभु तुझे प्यार करता होता तो इसका इतना देर करने के लिए लगा देता क्या? உண்மையாகவே தேவன் உன்னை நேசித்திருந்தால் இவ்வளவு உன்னை காத்திருக்க வைத்திருப்பாரா? क्या नहीं किया प्रभु के लिए? நீ தேவனுக்காக என்ன செய்யவில்லை? कितना काम किया प्रभु के நீ लिए? தேவனுக்காக எத்தனை कितना காரியங்களை निंदा उठाया प्रभु के लिए? எவ்வளவு நிந்தனை कितना செய்தாய்? समय घंटों घंटा बैठा तू प्रभु के நீ लिए? எத்தனை மணி நேரம் கர்த்தருக்காய் அமர்ந்திருந்தாய்? कितना काम छोड़ के प्रभु के लिए आया था? எவ்வளவு வேலைகளை விட்டு விட்டு தேவனுக்காய் அமர்ந்திருந்தாய்? क्या दिया प्रभु ने तुझे? தேவன் உனக்கு என்ன தந்தார்? परमेश्वर के लिए ये सब तुम किया ना कुछ प्रिय नहीं हो। தேவனுக்காய் நீ செய்த இவைகளெல்லாம் பிரியமானதல்ல. परंतु दानियल के बारे में परमेश्वर क्या कहा मालूम है? ஆனால் தானியேலை குறித்து தேவன் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? मेरा प्रिय पुरुष है। எனக்கு பிரியமான புருஷன். आज शैतान तेरे मन में बोता हुआ विचारों से बाहर निकल। இந்த பிசாசானவன் உங்கள் இருதயத்தில் விதைக்கிற இந்த காரியங்களிலிருந்து நீங்கள் தூரமாக प्रिय இருங்கள். प्रभु के लोगों, तुम प्रभु के लिए प्रिय व्यक्ति हो। பிரியமான கர்த்தருடைய ஜனமே நீங்கள் கர்த்தருக்கு பிரியமானவர்கள். प्रभु अभी भी तुझे प्रिय नजरों से देखता है। தேவன் இப்பொழுதும் உங்களை பிரியமானவர்கள் என்று சொல்லுகிற கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்கிறார். परमेश्वर मुझे प्यार करता है करके बोल। கர்த்தர் என்னை நேசிக்கிறார் என்று சொல். ओ वायदा देर हो तो भी प्रभु तुझसे नफरत नहीं करता है। வாக்குத்தத்தம் காலதாமதம் ஆகிறதுனால் கர்த்தர் உன்னை வெறுத்து விடவில்லை. ओ भजन संहिता 8 का 4 वचन 4 से 6 तक पढ़ेंगे तो சங்கீதம் 8ஆம் அதிகாரம் அது 4 இருந்து 6ஆம் வசனம் வரைக்கும் வாசிப்போம். उधर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें आदर, इंसान मिट्टी होने के बावजूद भी प्रभु उसको आदर करता हुआ हम देखते हैं। நாம் அங்கும் பார்க்கிறோம், மனுஷன் மண்ணா இருந்த பிறகும் கூட தேவன் மனுஷனை கனப்படுத்துகிறதை நம்மால் அங்கு பார்க்க முடியும். शैतान बोलता है नहीं, परमेश्वर तुझे छोड़ दिया। பிசாசு சொல்லுகிறான், இல்லை தேவன் உன்னை கைவிட்டு விட்டார். शैतान बोलता है नहीं, परमेश्वर तेरी बातों पर दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। பிசாசு சொல்லுகிறான், தேவனுக்கு இனி உன்னுடைய காரியங்கள் அவருக்கு விருப்பம் இல்லை. परंतु आज पवित्र आत्मा तुमसे कहता है, ஆனால் இன்று கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உன்னிடத்தில் சொல்லுகிறார், तू मेरा प्रिय पुत्र है। நீ என்னுடைய பிரியமான புருஷன். देर हो तो भी परमेश्वर तुझे प्रेम करता है। காலதாமதமானாலும் கர்த்தர் உன்னை நேசிக்கிறார். शैतान तेरे मन में बोता हुआ सारी नफरतों को उठाकर फेंक दे यीशु के नाम से। பிசாசான் உன்னுடைய இருதயத்தில் விதைக்கிற எல்லா வெறுப்புகளையும் இயேசுவின் நாமத்தினால் தூக்கி எறிந்து விடு. तू नफरत के वजह से जितने जितने निर्णय तोड़े थे वापस लौट कर आने के लिए पवित्र आत्मा तुझसे बात करता நீ है। வெறுப்பின் காரணமாக எத்தனை தீர்மானங்களை உடைத்தாயோ அதையெல்லாம் விட்டு விட்டு தேவனுடைய சமூகத்தில் மறுபடி கர்த்தர் जो சொல்கிறார். जो बातों में तुम परमेश्वर से दूर चले गए थे लौट कर आने के लिए पवित्र आत्मा तुमसे कहता है। எந்தெந்த காரியங்களில் நீங்கள் தேவனை விட்டு தூரமாய் போய்விட்டீர்களோ அந்த காரியங்கள் மறுபடியும் நீங்கள் திரும்பி வரும்படி கர்த்தருடைய ஆவியானவர் परमेश्वर சொல்கிறார். तुझे प्रिय पुत्र करके बुलाता है। தேவன் உங்களை பிரியமான புருஷனே என்று சொல்லி அழைக்கிறார். इसके अलावा இது मेरा மாத்திரம் परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या कहता है? என் தேவன் உங்களை குறித்து என்ன சொல்கிறார்? हम पढ़े दानियल 10वां अध्याय 12 वचन में पढ़ते समय நம் தானியேல் 10ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது उधर फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं करके लिखा है। 10ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தில் இப்படியாக எழுதியிருக்கிறது, அப்பொழுது அவன் என்னை நோக்கி, தானியேலே பயப்படாதே, நீ அறிவை அடைகிறதற்கும் உன்னை உன்னுடைய தேவனுக்கு முன்பாக சிறுமைப்படுத்துகிறதற்கும் உன் மனதை செலுத்தின முதல் நாள் துவங்கி உன் வார்த்தைகள் கேட்கப்பட்டது, உன் வார்த்தைகள் நிமித்தம் நான் வந்தேன். प्रभु की स्तुति हो। கர்த்தருக்கு பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. दानियल से देर होने के बावजूद भी परमेश्वर क्या कहा? தானியேலுக்கு கால தாமதமான பிறகும் தேவன் என்ன சொல்கிறார்? दानियल मत डर। தானியேலே நீ பயப்படாதே. हालेलुया। அல்லேலூயா. मत डर। நீ பயப்படாதே. आश्वासन देता है, அவனை ஆறுதல் படுத்துகிறார். उसको तसल्ली देता है। அவனுக்கு தேவன் ஆறுதல் சொல்லுகிறார். ये कंफर्ट्स दानियल। அவனை தேற்றுகிறார். தானியேலை அவர் தேற்றுகிறார். हालेलुया। ஆமென். परमेश्वर दानियल को नाराज में नहीं डुबा रहे हैं। தேவன் தானியேலை வருத்தத்திற்குள்ளாக கொண்டு अपने போகவில்லை. वचनों को भेजकर उसको तसल्ली दे रहा है। தம்முடைய வசனத்தை அனுப்பி அவனை தேவன் தேற்றுகிறார். परमेश्वर कई बार तेरे वायदा भले तेरे जीवन में वो पूरा होने के लिए देर होता होगा तो भी वचनों को भेजकर तुझे हौसला देने का काम परमेश्वर करता है। சில சமயத்தில் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற காலதாமதம் ஆனாலும் கூட தேவன் தம்முடைய வார்த்தைகளை அனுப்பி அவர் உங்களை தேற்றுகிறவராய் காணப்படுகிறார். परंतु तेरा मन प्रभु में लगा रहना जरूरी है। ஆனால் உங்கள் இருதயமோ கர்த்தரில் காணப்பட வேண்டியது அவசியம்.
तभी ही प्रभु देता हुआ बातों को तुम स्वीकार करो, அப்பொழுதுதான் கர்த்தர் தருகிற வார்த்தைகளை உங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். तभी ही तुम देर होने के बावजूद भी तुम्हारा प्यार परमेश्वर में रखे रहोगे, அப்பொழுதுதான் நீ காலதாமதமானாலும் உங்கள் அன்பு கர்த்தருக்குள்ளாய் காணப்படும். तभी ही तुम परमेश्वर के किसी भी बातों से पीछे नहीं मुड़ोगे, அப்பொழுதுதான் நீங்கள் தேவனுடைய காரியத்தில் எந்த விஷயத்திலும் நீங்கள் தூரமாய் போக மாட்டீர்கள். तभी शैतान कितने में मन में तेरे प्रभु के बारे में नफरत बोने दो, परमेश्वर के अंदर तुम उस नफरत को नहीं स्वीकार करोगे. அப்பொழுதுதான் நீங்கள் உங்களுக்குள்ளாய் தேவனை குறித்து எவ்வளவுதான் வெறுப்பு பிசாசானவன் விதைத்தாலும் அந்த வெறுப்பு உங்களுக்குள்ளாய் காணப்படாமல் இருக்கும். हालेलुया. ஆமென். प्रिय विश्वासी, பிரியமான விசுவாசியே, तेरे परिवार में तुम संभाल के रहना. உன்னுடைய குடும்பத்தில் நீ ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். शैतान प्रभु की वायदा तेरे जीवन में पूरा ना होना है बोल के परिवार के अंदर गड़बड़ करके लेके आता है. கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற கூடாது என்று சொல்லி பிசாசானவன் உங்கள் குடும்பங்களுக்குள்ளாய் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். परिवार के अंदर की एकता को तोड़ रहा है. உங்கள் குடும்பத்துக்குள்ளாய் இருக்கிற ஒரு மனதை உடைக்கிறார். परिवार के अंदर की समझौता, एक दूसरे के साथ समझकर चलने की बातों को तोड़ रहा है. உங்கள் குடும்பத்துக்குள்ளாய் காணப்படுகிற ஒருவர் இன்னொருவரை புரிந்து கொண்டு நடக்கிற விஷயத்தை அவன் உடைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். शैतान का अवसर मत दो. பிசாசுக்கு இடம் கூடாதிருங்கள். तेरी गुस्सा को तो अवसर दोगे तो शैतान का अवसर मिलेगा. நீங்கள் உங்கள் கோபத்திற்கு இடம் கொடுப்பீர்கள் என்றால் பிசாசுக்கு அங்க இடம் கிடைத்து விடும். तू तेरी गुस्सा मैं करता हुआ सही है, सीधा है करके तुम बोलकर चलते होगे. நீங்கள் நான் கோபப்படுகிறது சரிதான், அது சரியான விஷயத்திற்கு தான் நான் கோபப்படுகிறேன் என்று சொல்லி நீங்கள் சொல்லி நடப்பீர்கள். परंतु वो शैतान का अवसर देने का एक समय बन जाएगा. ஆனால் அது பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாய் காணப்பட்டு விடும். और शैतान प्रभु की दी गई हुई वायदा को तुम्हारे जीवन में पूरा होने से रुकावट लेकर आएगा. ஆனால் பிசாசானவனோ தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைவேறாமல் இருப்பதற்காக அவன் வழிகளை செய்து விடுவான். आज प्रभु की आवाज सुनते हुए समय में இன்று கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்கிற சமயத்தில் जरा अपने अंदर प्रभु की बातों को लेकर सोच कर देखो. கொஞ்சம் உங்களுக்குள்ளாய் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நீங்கள் எடுத்து அதை சிந்தித்து பாருங்க. ये वचन तेरे अंदर जगह पाने के लिए तू जगह दोगे तो இந்த வசனம் உங்களுக்குள்ளாய் கிரியை செய்வதற்காக நீங்கள் இடம் கொடுப்பீர்கள் என்றால் वचन तेरी जिंदगी को सुंदर बनाएगा. வசனம் உங்கள் வாழ்க்கையை அழகுள்ளதாய் மாற்றும். अब्राहम जब प्रभु के आवाज को अपने मन में वापस जगह दिया, அபிரகாம் தன்னுடைய இருதயத்தில் கர்த்தருடைய வசனத்திற்கு மறுபடியும் அவன் இடம் கொடுத்த பொழுது अब्राहम की जिंदगी प्रभु ने सुंदर किया. தேவன் ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையை அழகுள்ளதாய் மாற்றினார். अब्राहम प्रभु को पूरी मन से फिर प्यार करने लगा. ஆபிரகாம் பின்பு தேவனை முழு இருதயத்தோடு நேசிக்க ஆரம்பிக்கிறார். प्रभु के चरणों में सिद्ध होकर चलना शुरू किया. கர்த்தருடைய சமூகத்தில் உறுதியாய் இருந்து நடக்க ஆரம்பிக்கிறான். बेटा देने के बाद भी प्रभु ने परीक्षा करके देखा इसका प्यार मुझ में है या बेटा में है. அவனுக்கு மகனை கொடுத்த பிறகும் தேவன் அவனை சோதித்து பார்த்தார். இவனுடைய அன்பு என்னிடத்தில் இருக்கிறதா அவனுடைய மகனில் இருக்கிறதா? पहले जैसा मेरी बात को मानता था आज भी वैसा मेरे बात को मानेगा क्या? முன்பு என்னுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தது போல இன்றும் என்னுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவானா? प्रभु देख रहा है तुझे. தேவன் பார்க்கிறார் உன்னை. देरी को गलत रीति से मत समझ. தாமதத்தை நீங்கள் தவறான விதத்தில் நினைக்க வேண்டாம். देरी को नफरत के रूप से मत देख. தாமதமாகிறது என்று சொல்லி தேவன் உங்களை வெறுக்கிறார் என்று நினைக்க வேண்டாம். परमेश्वर के अंदर के निर्णयों को तय नया कर. கர்த்தருக்குள்ளாய் நீங்கள் எடுத்த தீர்மானங்களை புதுப்பித்துக் கொள்ளுங்கள். लौट कर आ प्रभु के पास. நீங்கள் மறுபடியும் திரும்பி வாருங்கள் தேவனிடத்தில். प्रभु में उत्साहित रहे. தேவனுடைய சமூகத்தில் நீங்கள் உற்சாகமுள்ளவராய் காணப்படுங்கள். आगे बढ़. அவரை நேசிக்கிறதில் நீங்கள் முன்னேறுங்கள். तेरे अंदर बोया हुआ नफरत को उठा के फेंक. உங்களுக்குள்ளாய் விதைக்கப்பட்ட வெறுப்புகளை எல்லாம் எடுத்து எரிந்து விடுங்கள். शैतान बोलेगा इतना सेवा करके तेरी जिंदगी देख, ऐसे तेरे मन में कई बातों को बोएगा. பிசாசு சொல்வான், இவ்வளவாய் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்து பார், உன் வாழ்க்கையை பார், உன் நிலையை பார் என்று சொல்லி இப்படியாக உங்கள் இருதயத்தில் தீமையானவைகளை விதைப்பான். परंतु आज प्रभु के बेटा होकर बोल. ஆனால் இன்று தேவனுடைய மகனாய் மாறி நீங்கள் அவனுக்கு பதில் சொல்லுங்கள். वो जो किया वो पूरा करेगा. அவர் எனக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை அவர் நிறைவேற்றுவார். जो भी उसने कहा वो मेरे जीवन में जरूर होगा. அவர் எதை என் வாழ்க்கையில் சொன்னாரோ அதை நிச்சயமாகவே நிறைவேற்றுவார். मैं प्रभु के चरणों से दूर नहीं जाऊंगा. நான் தேவனுடைய சமூகத்தை விட்டு தூரமாய் போக மாட்டேன். ये देरी की वजह से प्रभु से नाराज नहीं रहूंगा. நான் இந்த தாமதத்தை பார்த்து தேவனிடத்தில் வருத்தப்பட மாட்டேன். और भी मैं प्रभु को प्रेम करने वाला बना. நான் இன்னும் தேவனை நேசிக்கிறவனாய் காணப்படுவேன். आज तुम बोलने के लिए तैयार हो क्या? இன்று நீங்கள் அப்படி சொல்ல ஆயத்தமா இருக்கிறீர்களா? इस प्रकार प्रभु के चरणों में तुम निर्णय लेने को तैयार हो क्या? இப்படியாக நீங்கள் தேவனுடைய சமூகத்தில் தீர்மானம் எடுக்க ஆயத்தமுள்ளவர்களாய் காணப்படுகிறீர்களா? अगर तुम निर्णय लेने के लिए तैयार हो तो நீங்கள் தீர்மானம் எடுக்க ஆயத்தமுள்ளவர்களாய் காணப்படுவீர்கள் என்றால் उस समय पर परमेश्वर तेरे हर नुकसान के बीच में उतरकर तेरे लिए काम करने को तैयार. ஏற்ற காலத்தில் தேவன் உங்களுக்காக இறங்கி உங்களுடைய ஒவ்வொரு நஷ்டத்தின் மத்தியிலும் தேவன் கிரியை செய்ய ஆரம்பிப்பார். परमेश्वर करेगा தேவன் செய்வார். क्योंकि उसका निर्णय है. ஏனென்றால் அது அவருடைய தீர்மானம். तू
तुम रुकावट मत बन, நீங்கள் அதற்கு ஒரு தடையாய் காணப்படக்கூடாது. तुम उसके रुकावट की हमें रास्ता मत तैयार कर, நீங்கள் அதற்கு தடை கற்களான வழிகளை உண்டாக்க வேண்டாம். तुम प्रभु के अंदर आनंदित होकर चले आओ, நீங்கள் தேவனுக்குள்ளாய் சந்தோஷமாய் காணப்படுங்கள். परिवार में एकता को बना के रख के चले आओ, குடும்பத்துக்குள்ளாய் ஒரு மனதை உண்டாக்குங்கள். परमेश्वर तुझे चलाता हुआ देख। கர்த்தர் உங்களை நடத்துகிறதை பாருங்கள். अब्राहम का जीवन को प्रभु कितना आदरणीय बनाया, தேவன் ஆபிரகாமின் வாழ்க்கையை எவ்வளவு கனமுள்ளதாய் दानियल மாற்றினார். को प्रभु ने कितना तक आदरणीय बनाया, தேவன் தானியேலை எவ்வளவு கனம் பெற்றவனாய் மாற்றினார். परमेश्वर तुम्हें भी उसी रीति से आदरणीय बनाया। தேவன் உங்களையும் அப்படி கனம் பெற்றவர்களாய் மாற்றுவார். निर्णय लेने को तैयार है क्या? நீங்கள் தீர்மானம் எடுக்க ஆயத்தமாய் இருக்கிறீர்களா? आइए हम प्रार्थना करें। வாருங்கள் நாம் ஜெபிப்போம். हमारा प्रेमी परमेश्वर स्वर्गीय पिताजी, आज ये वचन को सुनकर निर्णय लिया हुआ तेरे बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु जी, ऐसे लोग होंगे जो वायदा प्राप्त करके प्रभु ने नहीं किया बोलकर प्रभु से नाराज होकर दूर गए हुए लोग हो सकते हैं। प्रभु जी, परिवार के अंदर कई प्रकार की झगड़ाओं को शैतान उत्पन्न करके प्रभु ने दिया हुआ वायदा को तोड़ देने के लिए, मिटा देने के लिए शैतान की जाल में फंसे हुए लोग अनेक होंगे। प्रभु जी, मैं आप उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, उनका मन प्रभु से नाराज ना हो जाए, उनके मन परमेश्वर से दूर न चले जाए, उनके जीवन परमेश्वर के निर्णयों को तोड़ने वाला बातों में न गिर जाए। प्रभु, आज वे लोग प्रभु को प्यार करने वाला बनने दो, प्रभु के चरणों में लिया हुआ निर्णय को वापस दोबारा नया करने वाला व्यक्ति बन जाने दो। परमेश्वर के अंदर आगे बढ़ने का निर्णय मन उनके अंदर दे। प्रभु जी, अब तक जो भी बातों उन्होंने नाराजी से छोड़ दिया होगा, परमेश्वर नहीं जवाब दिया, परमेश्वर ने मेरा जवाब हालेलुया अब तक देना चाहिए था बोलकर बहुत बातों में उन्होंने प्रभु के चरणों में लिया हुआ निर्णय को तोड़कर पीछे मुड़ा होगा, दिलचस्पी से करते थे वो बातों को अब मन लगाकर न करता होगा, तो उनकी जीवन वापस प्रभु यीशु मसीह में लौट आने दे। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, ये वचन उनके जीवन में नया निर्णय के लिए मददगार बन जाए। पवित्र आत्मा उनको तैयार कर, पवित्र आत्मा उनको मदद कर, पवित्र आत्मा उनको दृढ़ कर, पवित्र आत्मा उनको शक्ति से भर दे प्रभु जी, ताकि वे लोग वो आशीष को पाए जो उन्होंने हालेलुया खोया है, जो वो लोग उस खुशियों को पाए वे जो खोया है, वे लोग प्रभु की ओर से पाए हुए हालेलुया उस वायदा को पूरा होता हुआ देख सके। प्रभु ऐसी कृपा तो उनको करने के लिए प्रार्थना करते हैं। मसीह में उनकी जिंदगी सुरक्षित रहने दो। प्रभु जी, हमारा देश को तेरे हाथों में रखते हैं, पृथ्वी के हर एक देश को तेरे हाथों में रखते हैं, हर एक पासमानों को तेरे हाथों में रखते हैं, भाई बहनों को छोटे बड़े सबको तेरे हाथों में रखते हैं, हमारे देश की सेवा करने वाले सारे लोगों को तेरे हाथों में रखते हैं, नेताओं को तेरे हाथों में रखते हैं। अरे वो हालेलुया तो संभालने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरे निर्णय पर चलाने के लिए विनती करता हूँ, तेरी आशीषों में उन्हें ले चल प्रभु, तेरे राज्य के लिए हम सबको तैयार कर प्रभु। आज का वचन हर एक मन के अंदर एक बड़ा निर्णय के अंदर उनको चलाने के लिए, वो शत्रु की युक्तियों को सब तोड़ देने वाला बनाने के लिए पवित्र आत्मा कृपा हो जाए करके विनती करता हूँ। आशीष कर, अपने नाम की महिमा कर, गुनाह गलतियां क्षमा कर। आज की इस संदेश को तूने आशीष करके दिया इसलिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद, महिमा आदर मान आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर ये संदेश के द्वारा आप हर एक के जीवन को आत्मिक और शारीरिक रूप से आशीष करे, उसके आगमन के लिए तैयार करे। आमीन, आमीन, आमीन।